تو یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا مدھوپور کے جنگل میں رہا کرتی تھی۔ رانو چڑیا لوگوں کے گھروں میں کام کر کے عزت کی 2 وقت کی روٹی کمایا کرتی۔ اس کے پتی کا دیہانت ہو چکا تھا۔ وہ جو کچھ کماتی اپنی بیٹی پر اور خود پر خرچ کر دیا کرتی تھی، اسی لیے اس کے پاس زیادہ کوئی بچت نہ تھی۔ یوں ہی جنگل میں برسات کے دن آ گئے تھے۔ برسات کی وجہ سے سب لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے تھے، اسی لیے کام کی بھی کمی ہو گئی تھی۔ رانو چڑیا بے روزگار ہو گئی تھی۔ اب رانو چڑیا ہر وقت سوچتی رہتی کہ وہ ایسا کیا کرے۔ گھر میں پڑا راشن ختم ہو رہا تھا۔ دوسری طرف باقی سارے پکشی اپنے گھروں میں آرام سے تھے۔ گوری کوی ہمیشہ سے رانو سے بہت جلا کرتی تھی۔ یوں ہی وہ اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے ارے کالو جی، دیکھیے نا، اس رانو کا تو دھندا ہی ٹھپ ہو گیا ہے۔ اب وہ رانو کیا کرے گی؟ گوری، تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو اس سے؟ وہ تو تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتی، بس بیچاری اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ ارے ارے، اس کی زیادہ سائیڈ مت لینا، ورنہ یہ نہ ہو تجھ کالموئے کو بھی اٹھا کر میں گھر سے باہر پھینک دوں۔ یہ مت بھول، یہ گھر اور دھن دولت میرے مائکے کا دیا ہوا ہے۔ اگر میرے بھائی اور باپ تجھے یہ سب نہ دیتے تو تو بھی رانو کی طرح سڑک پر رل رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے گوری، میں تو بس تمہیں سمجھا رہا تھا۔ گوری کوی بہت گھمنڈی تھی، وہ کسی کو بھی کچھ نہ سمجھتی، حتیٰ کہ کالو کوے کو بھی وہ بہت بے عزت کیا کرتی تھی۔ یوں ہی سمے گزرتا جاتا ہے۔ رانو چڑیا تو پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن رانو چڑیا مجبوراً اپنے کچھ گہنے نکالتی ہے جو اس کے سورگیہ پتی نے اسے دیے تھے۔ ارے ارے اوپر والے، اب میرے پاس یہ آخری حربہ بچا ہے۔ اگر یہ زیور نہیں بیچوں گی تو میں اور میری بیٹی فاقے سے مر جائیں گے۔ میں تو سوچ رہی ہوں یہ بیچ کر کوئی کاروبار کر لوں، لیکن اس سے تو اتنے پیسے نہیں آئیں گے کہ کوئی کاروبار ہو سکے۔ لیکن پھر بھی یوں ہی رانو چڑیا وہ گہنے بیچ دیتی ہے اور ٹونی چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا بہت اچھی سہیلی تھی۔ وہ رانو سے کہتی ہے، رانو، دل مت چھوٹا کرو، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو اوپر والا تمہارا ساتھ ضرور دے گا۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم ان پیسوں سے کوئی کاروبار بھی کر سکتی ہو۔ میں تو کہتی ہوں تم اپنے گھر میں ہی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ ارے ٹونی، گھر میں کیا کاروبار کروں گی؟ ایسا کون سا کاروبار ہے؟ رانو، کیوں چنتت ہوتی ہو؟ تم تو بہت مزے کے کھانے بناتی ہو۔ تم ایسا کرو کہ آلو کے پکوڑے بنانے شروع کر دو، یوں تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ٹونی۔ یوں ہی رانو چڑیا گھر میں آلو کے پکوڑے بنانے لگتی ہے۔ وہ بنٹو سیٹھ سے آلو لے آیا کرتی اور ان کے پکوڑے بنایا کرتی۔ جنگل میں سبھی پکشی خوشی خوشی اس کے پکوڑے کھانے لگتے ہیں۔ رانو نے بہت کم عرصے میں بہت ترقی کر لی تھی۔ اب تو اس نے جنگل میں ایک پکوڑوں کی دکان کھولی تھی اور اب تو وہ مہنگی مہنگی چیزیں خریدا کرتی۔ ایک دن وہ راشن والی دکان پر کھڑی تھی جو کہ جنگل کی سب سے مہنگی دکان تھی۔ یوں ہی رانو پہلے آئی تھی، لیکن گوری کہتی ہے، ہٹو آگے سے رانو، مجھے پہلے راشن خریدنا ہے۔ کیوں ہٹوں گوری؟ پہلے میں آئی تھی تو میں ہی راشن لے کر جاؤں گی۔ ارے تیری اتنی جرأت کہ تم مجھ سے زبان چلا رہی ہے، تیری اتنی اوقات کب سے ہو گئی؟ گوری، تم ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی ہو، لیکن میری بیٹی گھر میں بھوکی ہے اور دکان کے لیے بھی راشن مجھے ابھی چاہیے۔ تم تھوڑی دیر بعد بھی لے کر جا سکتی ہو، لیکن میری مجبوری ہے، سمجھو، میں پہلے آئی تھی۔ ارے ارے جا رے جا، تو اور تیری مجبوریاں، یہی تو تیرا ڈھونگ ہے جو رچا رچا کر تو نے سبھی جنگل والوں کو پاگل بنا رکھا ہے۔ گوری،
तुम मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगा सकती। पहले मैं आई थी तो मैं ही राशन लेकर जाऊंगी। यूं ही रानो पहले राशन ले लेती है। गौरी को तो बहुत गुस्सा आ गया था। वो सीधा घर आ जाती है। जंगल में सिर्फ बंटू सेठ के आलू के खेत थे। यूं ही गौरी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। यूं ही वो कालू से कहती है, अरे कालू जी, मुझे बंटू के सारे खेत खरीदने हैं। गौरी, ये क्या कह रही हो तुम भावुक हो रही हो। गुस्सा इंसान से सब कुछ छीन लेता है। ऐसा मत करो। अगर तुम वो सारे खेत खरीदोगी तो हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये घर तो है और मेरे पास कुछ बहने भी पड़े हैं, हम वो भी बेच देंगे। यूं ही रानू को नीचा दिखाने के लिए गौरी कभी अपना घर बेच देती है और उसी घर में किराए पर रहने लगती है और उसके साथ साथ अपने गहने भी बेच देती है। यूं ही उसने बंटू से सारे खेत खरीद लिए थे। रानू जब आलू लेने जाती है तो गौरी आगे खड़ी थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो गौरी? तुमने सुना नहीं है क्या रानो? ये खेत मैंने खरीद लिए हैं। अब तुम्हें ये सारे आलू मुझसे खरीदने होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बंटू सेठ से भी खरीद रही थी, तुमसे खरीद लूँगी। ये लो पैसे। अरे अरे, ये क्या चिल्लर ले आई हो? इससे तो तुम्हें एक आलू भी नहीं मिलेगा। ये क्या कह रही हो गौरी? इतने पैसों की तो रोज़ आलू की बोरी में लेकर जाती हूँ। अरे अरे, वो बातें गईं और वो ज़माने भी गए। अब तुम्हें आलू खरीदने हैं तो ज़्यादा पैसे लाने होंगे। अरे गौरी, जितने पैसे तुम मांग रही हो इतने की तो मेरी खरीद भी नहीं है। ये मैं नहीं जानती, अब तुम रोड पर आओ या वैसे, मैं कुछ नहीं कह सकती। यूं ही रानो परेशान होकर घर चली जाती है और सारी रात रोती रहती है। ऊपर वाले, अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? यूं ही सुबह होते ही वो टोनी के पास जाती है। टोनी को सारी बात बताती है। अरे रानो, उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बदला लेने के लिए ये खेत खरीदे हैं, लेकिन तुम छोड़ो, ऊपर वाला कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगा। यूं ही रानो परेशान हो जाती है। रानो जंगल में अकेली बैठी थी। यूं ही उड़ते उड़ते रानो को पता नहीं चलता वो किसी दूसरे जंगल की तरफ निकल आई थी। वहाँ पर उसे भूख लग जाती है। यूं ही वो एक पकौड़ों की दुकान के पास रुकती है और पकौड़े खरीदती है। जैसे ही रानो पकौड़े खरीदती है तो उसे वो जायका अलग लगता है। वो उससे पूछती है, अरे भैया, इसमें क्या डाला है? इसका तो जायका आलू के पकौड़ों जैसा नहीं। अरे बहना, आलू महंगे हो गए हैं, ये प्याज के पकौड़े हैं, ये आलू से ज़्यादा मज़े के बनते हैं और प्याज जंगल में बहुत सस्ता है। यूं ही रानो के दिमाग की बत्ती जल गई थी। यूं ही रानो वापस आ जाती है और जंगल से खूब प्याज खरीदती है और उनसे पकौड़े बनाने लगती है। अरे राना, ये आलू के पकौड़ों से ज़्यादा मज़ेदार हैं। मैं तो कहती हूँ अब आइंदा तुम प्याज के पकौड़े ही बनाना। जंगल में रानो के प्याज के पकौड़ों की धूम मच गई थी। सभी पक्षी दुगने दामों वो खरीद रहे थे। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जंगल में बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से गौरी के सारे आलूओं को कीड़ा लग जाता है। उसे भारी नुकसान होता है और उसकी वजह से वो दोनों सड़क पर आ जाते हैं। अब गौरी के पास ना तो घर था और ना ही खेत, क्योंकि उसने अपना कर्जा उतारने के लिए वो खेत फिर से बेच दिए थे और घर तो पहले ही बिक चुका था। अरे अरे गौरी, ये सब तुम्हारे कर्मों की सज़ा है। तुमने हमेशा उस रानो को नीचा दिखाया और अब देखो वो जंगल में सबसे अमीर हो गई है और तुम जंगल में सबसे गरीब, जिसके पास घर भी नहीं है। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।